السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں بتلا دے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام ہر مرد پر بھی ہے، ہر عورت پہ بھی ہے، یعنی روزہ ازل سے بھی تھا، محشر تک بھی رہے گا، لیکن خاص عنایت جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر کے دے دیا تو وہاں سے شروعات، پھر وہاں سے پھر ایک نئی شروعات، یہ روزہ محشر تک باقی رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ کون سا بتلایا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف جب بلایا جاتا ہے کہ یہ جو باتیں، یعنی جو روشنی ڈال رہا ہوں میری ان ماں بہنوں کے لیے، مومن اور مسلم ماں بہنوں کے لیے، وہ جو ہے یہ سن کر جو تقوی اور پرہیزگاری کرنا چاہے تو پہلے توبہ استغفار کر کے تمام چیزوں سے پاک ہو جائیں، اور اپنی ماہانہ فراغت سے پاک ہونے کے بعد غسل کے اس نماز کے لیے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے 5 وقت سنت و فرض تو ادا کرنی ہی ہوگی۔ 21 دن عطا کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ نہ ہوئے تو دوسری مرتبہ نہ ہو تو تیسری مرتبہ، یعنی 21 دن جو ہے کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی سرکار کی طرف سے جواب سلام آ جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک نیا مصلی ہو، ایک الگ سے یہ عبادت والا جو ہے ایک نیا لباس ہو، یعنی پورا سر ڈھانک کر سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ڈھکا ہوا، جس طرح سے آپ نماز میں لباس استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے ایک نیا لباس، نیا مصلی اور ایک نیا دیا، اور اس کے اندر جو ہے تیل زیتون کا ڈالا جائے، اور اس کے اندر ایک نئی باتی لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انی آمنت بربکم فاسلمون کہہ کر جو ہے اسے روشن کیا جائے، گھر کی روشنی تمام بند کر دی جائے، یا پھر نماز کے روم میں چلے جائیں تو وہاں جا کر بیٹھ کر عبادت کریں، اسی روشنی میں عبادت کریں۔ نیت وہی ہوگی، یعنی آپ کی نیت جو ہے تہجد کی ہی ہوگی، 4 رکعت اس طرح سے نماز ادا کریں تہجد کی کہ آپ اللہ کے دیدار کے لیے یا اس کے حبیب کے دیدار کے شوق میں جو ہے نماز ادا کریں، اور جواب سلام سرکار مدینہ سے ملے، اس کی نیت کر کے جو ہے آپ جو ہے عبادت میں بیٹھیں۔ فرائض میں آپ جو ہے دراز قیام نہیں کر سکتے، دراز رکوع کر نہیں سکتے، دراز سجدے کر نہیں سکتے، مختصر سے جو ہے تسبیحات ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں کوئی نہیں ہوگا، ساری دنیا سو گئی ہوگی، یعنی اپنے اہل و عیال، اپنے احباب سب جو ہے گہری نیند میں ہوں گے، تو اس وقت یہ جو ہے گھر کی مائی، گھر کی بہن بیٹی اٹھ کر عبادت کے لیے مصلی بچھا کر کھڑی ہو جائے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ جب پڑھو تو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر جب پہنچو تو اسے بار بار دہراتے چلے جاؤ، بار بار دہرا، جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے دہرانے کے بعد پھر جو ہے سورہ فاتحہ مکمل کر کے پھر دوسری سورت یعنی کہ سورہ اخلاص، یعنی اخلاص کے سوا اور کوئی سورت 4 رکعت میں نہ پڑھی جائے، صرف سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ وہاں جب سورہ اخلاص پڑھو تو خل آہستہ سے کہو، ہو اللہ احد کی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہاری زبان سے تمہارے کانوں تک پہنچے، بس اتنی آواز ہونی چاہیے، ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، یعنی اس کی تکرار شروع ہو جائے، بار بار دہراتے رہیں۔ پھر بعد اس کے آپ تھک جائیں تو مکمل کر لیجئے سورہ اخلاص، مکمل کر کے آپ جو ہے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جب جاؤ گے تو رکوع میں جو ہے تسبیح دراز کر دو، سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ تسبیح جو ہے دراز کرتے چلے جاؤ۔ جب یہ 2 رکعت نماز مکمل کر چکو تو تہجد یعنی اتحیات میں بیٹھو، تہجد میں یعنی بیٹھو تو وہاں تشہد یعنی اس میں بیٹھو تو اتحیات میں جب گواہی دو گے، پھر اس کے بعد کلمے کی گواہی دو گے، پھر اس کے بعد
अत्तहियात में तुम्हें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु। ये जहाँ तक हो सके इसको जो है दोहराते चले जाए। फिर आखिर में जो है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन तक जो है आप जो है मुकम्मिल कर दें। फिर उसके बाद जो है दुआ है नासुरा होती है, वो पढ़कर जो है इंशाअल्लाह जो है सलाम फेरें। इंशाअल्लाह इसी तरह 4 रकअत करें। 21 दिन आपको मुकम्मिल जो है वक्त मिलता है। अल्लाह ने ये औरतों के लिए माओं के लिए जो है 21 दिन जो है 9 दिन उनके लिए जो है अल्लाह ने तहरत के अलग रखे हुए हैं। ये 21 दिन बावजू होकर बागुस्ल होकर नया लिबास नया जो है मुसल्ला पहनकर ये नए मुसल्ले पर बैठकर नया चराग जलाकर बैठे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहम व करम करेगा। अल्लाह यही तो रास्ता दिया है, इसके अलावा और कौन सी बंदगी, कौन सी आरज़ू है, कौन सी आरज़ू है। जब दीदार मुस्तफ़ा हो जाए या मुस्तफ़ा की तरफ से जो है जवाब आ जाए, मुस्तफ़ा की तरफ से जवाब आ जाए तो खुद ब खुद जो है तुम्हारा दिल पुकार उठेगा, अल्लाह अल्लाह मैं रसूल की दीवानी हो गई। रब्बा तेरे नूर वाली नूरी सूरत भा गई, देखते ही देखते आंखों में समा गई, कमली वाले की मुझ पे ये मेहरबानी हो गई। फिर तुम्हारा दिल गाएगा अल्लाह अल्लाह मैं रसूल की दीवानी हो गई, अल्लाह अल्लाह मैं रसूल की दीवानी हो गई। अल्लाह ताला आपको इस शर्फ से मालामाल करे। और यही चीज़ जो है 40 दिनों के लिए अपने लड़कों के लिए, अपने खाविंदों के लिए सबसे कहे तहज्जुद में पढ़े, उठे, 5 वक्त नमाज तो पढ़ते हो, वो भी जो है उसूल जो है जो है उसी तरह से जो है नमाज अदा की जाए। यानी कि सुन्नतें घर में पढ़ी जाए, फर्ज मसाजिद में पढ़ी जाए। जो अल्लाह ने कायदा कानून रखा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो है ये अहले मारिफत वालों के लिए है, जिसे शौक़ इलाही है, शौक़ इलाही है, जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहता है, अपनी ही हयात में जिनको देखना चाहता है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर है तो मदीने में है, अगर हाजिर नाजिर हैं तो हमारी इबादत के सफीने में है, अगर नूर हैं तो आपके और मेरे यानी मोमिन के सीने में है। अल्लाह ताला इस शर्फ से माला माल करे। जहाँ किसी की जो है यही इबादत कबूल हो गई, साहबा ने की तो रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन हो गए। वो हर तरह से कभी जहाद में, कभी माल देकर, कभी ज़कात देकर, कभी जो है इबादतें कर कर जो है अल्लाह को राज़ी कर लिया। अब हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए वक्त दिया है, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया है और ये दौलत से हमें माला माल किया गया है, इससे महरूम ना होना, क्योंकि रोज़ाए हश्र में गमखार ना होगा कोई, होगा हर सिमत बपा आलम नफसी नफसी। यूं तो महशर में शफाअत को नबी है, फिर भी सुरखरुई के लिए साथ में सामान रहे। क्या सूरतें लेकर जाओगे, क्या सूरतें लेकर जाओगे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि ये सरकार कहे कि ये मेरी उम्मत है, तमाम अंबिया और उनकी उम्मत के सामने कहे कि ये मेरी उम्मत है। तो ये सूरत तो होनी चाहिए। जाओ अल्लाह ताला जब तक कि कामयाबी ना मिले करो, इबादत में कोई ऐब नहीं हो सकता है, तुम्हारे और हमारे अमल में ऐब हो, इसमें कमी कोताहियाँ हो, अल्लाह ताला इन कमी कोताहियों को बख्श दे और हमें जो है सरकार की ज़ियारत से माला माल कर दे, सरकार की ज़ियारत से माला माल कर दे। इससे हसीन दौलत, इससे बढ़कर दौलत कायनात की कुछ भी नहीं कि हम जो है बैठे बिठाए यार का जो है दीदार करें, बैठे बिठाए यार का मुसल्ले पर जो है दीदार कर लें। अल्लाह इतना शर्फ, इतनी बुलंदी हमें अता करे। अगर ना करोगे, बंदगी करके, नमाजें करके, अगर कोई इतरा कर फिरता है, मर्द फिरता है, औरतें फिरती है, तन कर फिरती हैं, तो ये गुरूर नहीं, यानी नमाज, ये नमाज या 5 वक्त नमाज हो, ये नमाज इबादत जो है इंसान को आजिज बनाती है, ये आजिज बनाती है, खाकसार बनाती है, तुम्हारा दिल मोम बनाती है। यानी बंदे और खुदा को मिलाने के बाद बंदा खाकसार हो जाता है, आजिज व खाकसार होता है। रहमत की नजर होगी तब जाके इस फर्श खाक पर जबी हो सजदे में और नजर अफलाक पर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।